हेलो फ्रेंड्स आम्भे माने बे सिटी एग्जाम रे एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस रो आसुथिबा 50 टी सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहा कि आपण मानको पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदी सिटी एग्जाम पई सीरियसली प्रिपेयर होचंती ताले भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु काहे कि ना एई टाइप रो क्वेश्चन ही आपनकर एग्जाम रे आसीबो। आपण माने जदी प्रतिदिन एई भली वीडियो देखिया को चाहुचंती ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करि रखंतु जाफल नेक्स्ट वीडियो जिते भी अपलोड हो आपने जानीपारे और आपंक एग्जाम प्रिपरेशन हो पारे। तेज चलतु आज क्वेश्चन आंसर कौन रही डिटेल्स डिस्कसन करवा। तेज चलतु आज फास्ट क्वेश्चन कौन रही देखा केबे प्रधानमंत्री राजीव गांधी मानव बोमा विस्फोरण में प्राणत्याग करते 1988 1989 1990 1991। तार राइट आंसर होची ऑप्शन डी 1991 मसीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन रही श्रीलंका प्रथम प्रधानमंत्री नाम कौन। श्रीलंकार प्रथम प्रधानमंत्री नाम कौन। यूनुस डीएस सेनानायक SWRD बंदर नायक श्रीमाभो बंदर नायक। तार राइट आंसर होची ऑप्शन बी डीएस सेनानायक। प्रतिरक्षा क्षेत्र में भूटान केउं देश उपरे निर्भर करे। पाकिस्तान नेपाल भारत श्रीलंका। तार राइट आंसर होची ऑप्शन सी भारत। प्रतिरक्षा क्षेत्र में भूटान भारत देश उपरे निर्भर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन रही 2010 मसीहा एप्रिल मासरे भारतर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तांको भूटान गस्त समय रे केउं कार्यक्रम रे जोग देइथिले। षोडश सार्क सम्मिलनी नाटो सम्मिलनी एशिया क्रीड़ा राज्य गोष्ठी सम्मिलनी। तार राइट आंसर होची ऑप्शन ए षोडश सार्क सम्मिलनी। 2008 मसीहा जानुआरी मासरे भारत गस्तरे आसीथिबा मियांमार वैदेशिक मंत्री नाम कौन। जयवर्धने नेउएन चाउएनलाई न्यानउइन। तार राइट आंसर होची ऑप्शन डी न्यानउइन। भारतर प्रथम प्रधानमंत्री नाम कौन। महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर BR आंबेडकर हरेकृष्ण महताब। तार राइट आंसर होची ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। या समस्त जानिथिबे कि भारतर प्रथम प्रधानमंत्री होचंती जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कौन रही भारत पाकिस्तान मध्यरे बस चलाचल व्यवस्था आरंभ वाजपेयी सरकार समय रे केउं वर्ष होइथिला। 1996 1998 1999 2001। तार राइट आंसर होची ऑप्शन सी 1999। राष्ट्रपति काहा सहायतारे राज्यपाल को मनोनीत करती। मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्य विचारपति। तार राइट आंसर होची ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सहायतारे ही राज्यपाल को मनोनीत करिथांती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन रही राष्ट्रपति तांकर इस्तीफा पत्र काहाकू प्रदान करती। लोकसभा प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति मुख्य विचारपति। तार राइट आंसर होची ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति तांकर इस्तीफा पत्र उपराष्ट्रपति को प्रदान करिथांती। उपराष्ट्रपति केते वर्ष पई मनोनीत होइथांती। 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 8 वर्ष। तार राइट आंसर होची ऑप्शन बी 5 वर्ष। तो फ्रेंड्स आप मैंने जदि कम समय भितर अधिक प्रिपरेशन होगापी चाहूँगी और आपंकर सिटी एग्जाम रे सक्सेस पाइबापी चाहूँगी ताहले आमर स्पेशल क्लास रे मध्य आपण माने जॉइन हो पारे। स्पेशल क्लास रे जदि आपण माने जॉइन होउचंती एथिरे आपनको 70+ लाइव क्लास रो वीडियो मिलिबो। ता सहित स्टडी मटेरियल PDF जहाँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर मध्य आपको मिल जिवो जहाँ फल रे आपण माने बहुत जल्दी निजको प्रिपेयर करि परिबे और आपण माने सिटी एग्जाम मध्य 100% सक्सेस पाई परिबे। तो आपण माने जदि हमर ई क्लास रे जॉइन होया पई चाहूचंती ताले दे देथवा WhatsApp नंबर रे जॉइन लिखि मेसेज करंतु। तबे चलतु एबे क्वेश्चन उपरको जिबा। कौन क्वेश्चन रही मोट केते जन सभ्य राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा को निर्वाचित होइथांती। 10 जन 12 जन 14 जन 16 जन। तार राइट आंसर होची ऑप्शन सी 14 जन। तो फ्रेंड्स एठार आपण माने मने रखंतु राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा रे
ଦୁଇ ଜଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ ସେମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେବଳ ଲୋକସଭା କଥା ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଏଠାରେ 2 ଜଣ କହିବେ, ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭା କଥା ପଚାରିବ କେବଳ 12 ଜଣ କଥା କହିବେ। ଯଦି ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଦୁଇଟା କଥା ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 14 କହିବେ, କାହିଁକିନା ଇଏ 12 ଇଏ ହେଉଛି 2। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା କଥା ଦୁଇଟା ମିଶେଇକି ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ 14 କହିବେ, ଯଦି କେବଳ ଲୋକସଭା କହୁଛି 2 କହିବେ, ଯଦି କେବଳ ରାଜ୍ୟସଭା କହୁଛି 12 କହିବେ। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଏ? ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ରାଜ୍ୟପାଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଥିଲେ? ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଥିଲେ? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, କଳ୍ପନା ଚାୱଲା, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା କେତେ? 20 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ, 35 ବର୍ଷ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି, 35 ବର୍ଷ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ହେଉଛି 35 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ? 6 ମାସ, 1 ବର୍ଷ, 3 ମାସ, 2 ବର୍ଷ। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, 6 ମାସ। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟ ହୋଇ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ? ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବେ? କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବେ? ରାଜ୍ୟସଭା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକସଭା, ବିଧାନସଭା। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଲୋକସଭା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚାକିରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ? ଜଳସେନାର ମୁଖ୍ୟ, ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି, ନୌସେନାର ମୁଖ୍ୟ, ବାୟୁସେନାର ମୁଖ୍ୟ। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା କେତେ? 30 ବର୍ଷ, 35 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ, 45 ବର୍ଷ। ତାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, 35 ବର୍ଷ। କେଉଁଟି ଏକ ରାଜ୍ୟର ନାମ? ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଠାରେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। ତ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଠାରେ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁଟି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ସିକିମ, ମଣିପୁର, ଡିୟୁ। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଡିୟୁ। କେବେଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ରାଜଧାନୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି? 1990 ଫେବୃଆରୀ 1, 1991 ଫେବୃଆରୀ 1, 1992 ଫେବୃଆରୀ 1, 1993 ଫେବୃଆରୀ 1। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, 1992 ଫେବୃଆରୀ 1। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, କେବେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ବା ପ୍ରଦେଶ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଗଲା? 1946 ମସିହା, 1947 ମସିହା, 1948 ମସିହା, 1949 ମସିହା। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, 1948 ମସିହା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1950, 1951, 1952, 1953। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, 1953। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, କେବେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1954 ମସିହା, 1955 ମସିହା, 1956 ମସିହା, 1957 ମସିହା। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, 1956 ମସିହା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ କିଛି ଅଂଶ ଅଲଗା ହୋଇ କେଉଁ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଛି? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହରିୟାଣା। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହୋଇଛି? ବମ୍ବେ, ମାଡ୍ରାସ, ମହୀଶୂର, ଗୁଜରାଟ। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି, ମହୀଶୂର। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସିମଲା ଚୁକ୍ତି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? 1970, 1971, 1972, 1973। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, 1972 ମସିହା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି,
କେବେ ଭାରତର ସଂସଦ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? 2000 ଡିସେମ୍ବର, 2002 ଡିସେମ୍ବର, 2001 ଡିସେମ୍ବର, 2003 ଡିସେମ୍ବର। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 2002 ଡିସେମ୍ବର। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ। କେଉଁ ଦେଶର ନଗର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା? କେଉଁ ଦେଶର ନଗର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା? ଜର୍ମାନୀ, ଗ୍ରୀସ୍, ଇଟାଲୀ, ବେଲଜିୟମ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ରୀସ୍। ଭାରତର ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ? ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। କେଉଁଟି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ? ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତରେ ଜଣେ ମତଦାତାଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା କେତେ ବର୍ଷ? 21 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ, 19 ବର୍ଷ, 18 ବର୍ଷ। ତାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 18 ବର୍ଷ। ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରତି କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଜନଗଣନା ହୁଏ? 5 ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ, 12 ବର୍ଷ। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 10 ବର୍ଷ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି? 140ଟି, 143ଟି, 145ଟି, 147ଟି। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 147ଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି? 20, 21, 22, 23। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି 21। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ? 60 ବର୍ଷ, 61 ବର୍ଷ, 62 ବର୍ଷ, 63 ବର୍ଷ। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 62 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ରାଜ୍ୟପାଳ। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା? 1950, 1951, 1952, 1954। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 1954। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋରା ଶାସକଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା? ଚୀନ, ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଇରାକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ଭାରତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦେଶ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ନୌବାହର ପଠାଇଥିଲେ? ଚୀନ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ରୁଷ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର। କୋରିଆ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1948, 1949, 1950, 1951। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି 1949। କେବେ ଚୀନରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ଚୀନରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1947, 1948, 1949, 1950। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 1949। 1947 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏସୀୟ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? କଲିକତା, ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମାଡ୍ରାସ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଦିଲ୍ଲୀ। 1950 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଚୀନ କେଉଁ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କଲା ଯାହାକୁ ଭାରତ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା? ସିକିମ, ମଣିପୁର, ତିବ୍ଦତ, କାଶ୍ମୀର। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ତିବ୍ଦତ। ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମାରେଖାର ନାମ କ'ଣ? ମ୍ୟାକମିଲାନ ଲାଇନ୍, ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ୍, ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ଲାଇନ୍, ରେଡକ୍ଲିଫ୍ ଲାଇନ୍। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଯାହାକି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍।
1995 ମସିହା କେଉଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତ ଓ ଚୀନ, ଭାରତ ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଭାରତ ଓ ଚୀନ। तो फ्रेंड्स ये थिला आज क्लासटी केमती लागला मुझे किसी डाउट थाए कमेंट बॉक्स निश्चित भाव जनातु भल लगी लाइक करूँ और आपंकर सांगसाथी जदि सीटी प्रिपरेशन करुँच भिडियो शेयर करूँ जहाँफल से घर रही प्रिपरेशन करेंगे और आपण मैंने जदि आम स्पेशल क्लास जॉइन होगा चाहूँगी यथाशीघ्र दिखाई व्हाट्सएप नंबर जॉइन लिखि मेसेज करूँ आम आपको आम क्लास विषय डिटेल्स इनफॉरमेशन जनईदेबू तापर आपने अति सहजरे जॉइन हो निजर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे आपण मैंने जदि आम चैनल नुआ अच्छा सब्सक्राइब कर दिंतु और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर रखुँ जहाँफल जो आम चैनल वीडियो अपडेट हो आपने जानीपारे और एग्जाम प्रिपरेशन हो पारे। तो आज ये थैंक यू।